بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرے گناہ یہ ہیں، ان میں سے کچھ اس حدیث مبارکہ میں گنوائے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، تیسرا کسی مسلمان کو قتل کرنا، چوتھا جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑے گناہ ہیں۔ شرک کرنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ رب العالمین کرتا ہے، کر سکتا ہے، وہ کسی اور کے لیے کہنا کہ اس نے کیا۔ اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں فلاں نے، پیر نے، کسی مزار نے، کسی بت نے، کسی قبر والے نے اولاد دی، تو یہ واضح کھلم کھلا شرک ہے۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی اور پیر کو، فقیر کو، کسی قبر کو کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں پر سجدہ کرنا شروع کیا۔ اور جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی پیر، ولی، مزار پر سجدہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس قبر کو جا کر یہ چومنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے، کبیرہ گناہ، وہ شرک ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بتلائی کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، کسی بھی طرح سے ان کو تنگ کرنا، ان کو شکایت کرنے پر مجبور کرنا، ان کو پریشان پشیمان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ رکھا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ جس طرح عبادت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا، تو تمہارے باپ ہونے کے اندر بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ تو ماں اور باپ کا دل دکھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بھی طرح سے ان کا دل نہ دکھاؤ، دوسرا یہ کہ جتنے قدر ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے، جسمانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے ماں باپ کی خدمت کرو۔ 2، تیسرے نمبر پر جب بھی بلائیں تو ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک بھی اگر کرتے ہو تم، تو سمجھو کہ آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ وہ بلا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، میں تو مصروف ہوں، کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے ان کو تمہاری ضرورت ہے خدمت کی، آپ نہیں کر رہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی تمہارا جملہ ایسا ہے، تمہارا رویہ گھر کے اندر ایسا ہے کہ امی کو تکلیف ہو رہی ہے، ابو کو دکھ ہو رہا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، جریج، بہت بڑا بزرگ تھا، ولی اللہ تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ایک مرتبہ بہت بڑا اس کا عبادت خانہ بنا ہوا تھا، اس امت سے پہلے کی بات ہے، حدیث شریف کا واقعہ ہے۔ تو وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، ماں نے اس کو آواز دی، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ سوچنے لگا نماز کو توڑوں نہ توڑوں، امی کے پاس جاؤں نہ جاؤں، نماز پڑھتا رہا۔ دوبارہ آواز دی، یہ نماز پڑھتا رہا۔ تیسری مرتبہ آواز دی تو بھی یہ نماز میں لگا رہا، ماں کی طرف گیا نہیں۔ تو ماں کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ عبادت میں لگا ہوا تھا، نماز میں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے ماں کو جواب نہیں دیا۔ تو ماں کا دل دکھا کہ میں پکار رہی ہوں، بلا رہی ہوں، نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی بدکار کا چہرہ نہ دیکھے۔
अल्लाह की कुदरत, अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे, इस माँ की बद्दुआ बेटे के मामले में, इस बुजुर्ग के मामले में कबूल हो गई। कुछ ही दिनों के बाद एक औरत को हमल हो गया, हमल ठहर गया, तो मशहूर हो गया कि ये जानिया है। तो उस बदकार औरत जानिया थी वाकई, उसी ने किसी देहाती चरवाहे से ज़िना करवाई, हमल हो गया। फिर जब हमल जाहिर हुआ तो औरत से पूछा कि ये किसका है। अभी उसी ने उस चरवाहे को, दोस्त को छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए इसी जुरैज का नाम ले लिया कि इस बुजुर्ग का हमल है। उसी टाइम पर सारे लोग आए, आकर के इसको मारा, पीटा, घसीटा और इबादत खाने से बाहर निकाला। उस इबादत खाने को तोड़ दिया और बहुत ही जब रुस्वा हो गया पूरे जहान के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, तो ये पूछता रहा, भाई बात क्या है, बोलो तो सही, बोलो तो सही। जब उन्होंने बहुत मारा पीटा तो दिल ठंडा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि तूने ज़िना किया है। इसने बोला, अल्लाह की कसम मुझे तो पता ही नहीं है मैंने ज़िना किया है, मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। बोला कैसे पता लगा ज़िना है? बोला बच्चा हराम का पैदा हुआ है। बोला बच्चा कहाँ है? अभी 2-4 दिन का बच्चा था, छोटा। तो वो जैसे ही सामने आया बच्चा, तो उसी बच्चे के पेट पर हाथ रख करके बोला कि अल्लाह के नाम पर बता तू किसका बच्चा है। तो उसी बच्चे ने, 2-3 दिन के बच्चे ने आवाज दी कि मैं फला चरवाहे का बेटा हूँ। फिर ये इसकी जान भी छूटी, फिर सब ने माफ़ी भी मांगी। फिर बोला कि हम आपके लिए ये इबादत खाना सोने का और चांदी का बना कर देते हैं। उसने बोला सोने चांदी को छोड़ो, बस मुझे जैसा था इस तरह का इबादत खाना बना के दो। तो बुजुर्ग इतना बड़ा था, लेकिन माँ का दिल दुखाने की वजह से इसके ऊपर असर कितना बड़ा हुआ। तो माँ का, बाप का कभी दिल न दुखाओ, उसकी जुबान से कभी आह निकल गई ना, समझो कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। तीसरी चीज इस हदीस मुबारक के अंदर यह बतलाई कि कत्ल नफ्स, इंसान को कत्ल करना, यह भी कबीरा गुनाह है। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अगर सारे जमीन वाले, सारे आसमान वाले मिलकर किसी एक मुसलमान को कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला सबको जहन्नम में डाल देंगे। किसी मुसलमान का कत्ल करना इतना खतरनाक है। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अगर किसी ने जुबान के जुमले के जरिए से किसी कातिल की मदद की, कत्ल नहीं किया, कातिल की मदद की जुबानी जुमले के जरिए से, तो क़यामत के दिन जब ये बंदा आएगा तो इसके पेशानी पर लिखा होगा आइसुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद, अल्लाह की रहमत से महरूम। आजकल इस मसले में बड़ी हम लापरवाही करते हैं। ये जो रोजाना कत्ल व गारत हो रही है, हमें पता है कि कौन सी तंजीमें कर रही हैं और हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही हैं। इसके बावजूद हम उस तंजीम को कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी तंजीम है, या ये जो हुक्मरान है बहुत अच्छा है। पता है कि कत्ल व गारत को बचाना, रोकना हुकूमत का काम है ना। कत्ल व गारत होने के बावजूद हम उन हुक्मरानों को अगर अच्छा समझते हैं तो क़यामत के दिन इनके पेशानियों पर या उनके हक में कोई जुमला बोलते हैं तो पेशानी पर लिखा होगा अल्लाह की रहमत से महरूम। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल यमीनुल गमूस, झूठी कसम। झूठी कसम का मकसद ये होता है कि जो काम इसने नहीं किया और बोला कि अल्लाह की कसम मैंने काम किया है, ये झूठी कसम है। कोई काम किया है और बोलता है कि अल्लाह की कसम मैंने काम नहीं किया, ये झूठी कसम है। भाई आपके किसी साथी ने नमाज नहीं पढ़ी, आपने उसको बोला भाई नमाज पढ़ी है, बोला हाँ अल्लाह की कसम पढ़ी है, ये झूठी कसम है। अगर उसने चोरी की है, आपने बोला तूने चोरी की है, उसने बोला नहीं अल्लाह की कसम मैंने नहीं की, तो ये झूठी कसम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठी कसम भी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मकसद यह है कि उसका अंजाम जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, मुसलमानों को सही समझ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्द। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।